and he had a dog, a great Dane. Person was eating in a restaurant and he had a person was eating in a restaurant and he had a dog, a great Dane, not a dog. A great Dane is a kind of dog. He's a huge dog, a German dog, and is bigger than a German Shepherd. Great Dane. He was eating halfway, and the restaurant owner came to him and said, "This was eating halfway." The restaurant owner came to came and said, "That great Dane outside, that great Dane outside, is it your dog?" "Yes, I'm sorry, sir. Your dog died." "How?" "Mine, she flew apart." Chihuahua. Chihuahua. Oh, Chihuahua. Like that. So, my Chihuahua, I'm sorry, I said, my dog killed your dog. What dog do you have? A Chihuahua, sir. A Chihuahua is like a pocket dog. Seven more dogs. Your mother's. Your Chihuahua killed my dog? How can it be? This is a great day. A Chihuahua. He says, it got stuck in the great Indian throat, sir. However, stuck in there's a small dog in the dog. This is outrageous. Yeah. And this year, when you laugh, I got some other serious ones. That was again an example of that. That you feel happy, you enjoy. When you enjoy slapstick, what desire do you fulfill? If you think that the happiness when comes between desire, then when you laugh, a slapstick you get this. What desire is fulfilled? So when you laugh at the joke of how a chihuahua killed a great Dane, when you laugh, what desire can you fulfill? Your credit card is still loaded. And मुश्किल में तो age है. You didn't need to fulfill a desire to be happy. This is the point. That when you feel that, or we think that we are happy when our desires. આપણે માનીએ કે આપણે ઈચ્છા પૂરી થાય ત્યારે આનંદ થાય પણ તમને જો કહેવામાં ત્યારે આનંદ થાય કઈ કઈ ડિઝાયર ફૂલફિલ થઈ જાય કઈ ઈચ્છા પૂરી થઈ. You don't need to fulfill a desire to be happy. And every time you fulfill a desire, you're not always able to maintain it. Sometimes yes, sometimes no, even when desire is fulfilled, it's no guarantee that you'll be happy. So be very careful when you make any statement. You feel happy when desire is fulfilled, that is not a very, that is not a nice, not accurate. Happiness is neither within nor without. So what is there? Others can. So what is there? School दुखाई है, प्राण दुखा है, बाहर से के अंदर से. Swami कहते हैं सुख बाहर थी अंदर क्या हो? बाहर पढ़ना हुआ है, अंदर ना हुआ है, तो सुख क्या हो? वो बोलते जैसे कि से सुख में हमेशा
अहम पर केंद्रित है तुम सुखी हो अरे सुख ये कोई सुख कोई वस्तु नहीं सुख तो अहम केंद्रित है सुखी सुखी ये सुख अहम केंद्रित है सुख बाहर से अंदर से મને અત્યારે કોઈ ઈચ્છા છે કે તૃપ્તિ છે એ અહમ પર પછી મેં આ નથી પેલું નથી એનું કેન્દ્ર પણ હું છું અસુખનું કેન્દ્ર પણ The sense of want is also sense of mind. ઈચ્છા જરૂરિયાત હોય એનું અહમ કેન્દ્રિત છે Therefore, I am wanting, I am insecure, I am no good, centered on I, just as I am happy. लेकिन किसी एक अहम केंद्रित है दूसरे को अहम केंद्रित analysis हमेशा और search when I am happy the sense of what the idea that I am no good so सुखी थो मैंने सुख अनुभव થાય ત્યારે સામાન્ય રીતે માનતો હું તો બરોબર હું તો insecure ત્યારે આ બધું insecure અસલામતી બધો પોતાના વિચારનો જે હોય લઘુ લઘુ લઘુતા આ બધું જરૂર રહેશે It looks as though there is સુખનો અનુભવ થાય ત્યારે it looks as though everybody can have it. The દુઃખી હતું તે દુઃખી હતું If happiness is intrinsic to the self, then it can't be able to intrinsically happy in happiness so also what is intrinsic is not something that can be given up by the substantive. It gives up, then that doesn't exist. If unhappiness is a very bhava or rupa of myself, I can't give it up. दुख होने पर दुख को छोड़ना चाहिए happiness is the स्वरूप of myself and I can't give it is so दुख ना करना ये मेरा स्वभाव है ये क्या है छोड़ना The word we are still looking to find an answer to this question. How come I became happy? Aquí આપણે શોધનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે અંદરના વાસ્તા આવતા હોય એ આ પ્રશ્ન શું ક્યાં છે આવ્યું રસગુલ્લામાં થયું બહુ સારું રસગુલ્લામાં તો સ્વાદ આવ્યો રસગુલ્લા થતું નથી એ વસ્તુ નથી જે હંમેશા સુખ આવે એક સ્થળ એવું નથી એક સમય એવું નથી એ સુખ આવે ક્યાંથી આવે છે ગઈકાલે આજે તો આજે સુધી ના સવારે આજે સુધી ના એટલે કોઈ રીતે આનંદનું ઉત્તર આપી શકતું નથી કે શું ક્યારે આવે perhaps it is my name શક્ય છે કે સુખમાં ભાવ અથવા તો દુઃખ પણ મારા સ્વભાવ હોય કે દુઃખી પણ થવું છું ક્યારેક સુખ મારા સ્વભાવ હું સુખી થઉં છું બીજું ક્યારેક દુઃખ પણ તમને ભાવ લાગે છે દુઃખી પણ થાય છે If my nature is unhappiness, it won't go. And happiness and nature, और जो दुख हमारा स्वभाव है दुख क्या जाए सुख हमारा स्वभाव है तो क्या जाए
I find happiness good. દુઃખ સુખડે છે ભાવે છે દુઃખ જાય છે સુખ આવે છે સુખમાં સ્વભાવ છે દુઃખમાં સ્વભાવ છે સ્વભાવ હોય તો જાય છે આવે. That's what moment the sweet unhappiness is. તો પ્રશ્ન એ છે કે દુઃખમાં સ્વભાવ તો હું દુઃખની ફરિયાદ કર મારો સ્વભાવ હોય એની કોઈ ફરિયાદ ના કે માનો કે દુઃખમાં સ્વભાવ છે તો કરે દુઃખ માટે ફરિયાદ કરું આ દુઃખ કારણ કે હંમેશા મારો સ્વભાવ છે એ મને હંમેશા પસંદ હોય છે એને પ્રેમ કરું દુઃખ મારો સ્વભાવ હોય તો એને પ્રેમ કરું. I'm quite at home being unhappy because so you must go. It's higher plus swasta. Dukh mana swabhava, dukh se swasta. How will you say that? I'm happy, being unhappy. Is the dukh mana swabhava swasta? Dukh se mana ananda. Hama swabhava dukh mane liya hai. कोई युक्त है कि नहीं है तो है mana ananda. How can you say dukh रहेगा? I find it very difficult to say that, and you should help me out. I'm happy being happy, and that's not a matter to complain. He was considering my that was very so why should you got a passion to come very so got it yeah that's it. But unhappy is a matter of complaint. दुखी नहीं है तो प्रयास करेगा. बड़ी लाइफ में कुछ खुशी है तो जेना आस्वाद आपको ना करे वो खुशी करो वो आस्वाद आता है. तो आप तो बात नहीं करनी है. अरे मेरा किस्सा हुआ तो मेरी गलती वो खराब शुरू हुआ है ना आप सब चलो गए आश्वासन आ गए तो दिन ले गए कुछ अरे दुनिया भला खुश खुश थयो वो ना समझ ले बेटा है ये तो कुछ नहीं आप नहीं खुशी है वो कब नसीब से तेरी मन को दुख से गए तो खुश है बोलते क्या है अभी तो बोलते क्या है मैंने खुशी में आपको तो मेरे भी बात है कोई अभी तो कोई नहीं कह रहा है कि खुश है तो कह रहे कि दुखी था तो जाने के लिए खुश था तो gradually person who is unhappy we inspired hey gradually do better the face is not better more pretty good and that's like still is like sound like આજે તો ઉદાર સારું લાગે છે તો મોં પડી ગયું ના આપણે એવું કહીએ નહીં કોઈ મોં પડી ગયો બહુ ખુશી લાગે. From all this and from your arguments, I had a very real Dalilo says, Dalilo, my father, happiness, sincerity, unlimited, infinite. Sutra Masam, Kila, Lukarna, Lukas, Sutra Masam, exercise આપણે રિન્યુ ખુશી થાય જેને આશ્વાસન અને દુઃખી
એટલે આશા એટલા જ માટે મનમાંથી બધી ચિંતાઓ બધી વસ્તુ થતી રહે સુખ ક્યારે મળે મને આપણો અભિનંદન બધી વસ્તુથી મુક્ત થઈ જાય ક્લિયર થાય whenever there is a clearance there is no judgment about myself વસ્તુ છે કે દરેક ક્ષણે હંમેશા સર્વ જજમેન્ટ હોય છે આવો છું તેવો છું પેલો છું દરેક ક્ષણે આપણે આપણી જાતને આવી રીતે બોલાવતા હોઈએ છીએ અને આપણી જાતને કોઈ ને કોઈ રીતે નીચી પાડતા આપણે સતત આપણી જાતને નીચી પાડે બીજા નીચી પાડે તો યાદ કરું પહેલા હું જ બધું આવો છું તેવો છું હું ઘણી જાતે નીચી પાડે જે ક્ષણ આવે એટલે મને મોડું પડેલું જ રહે છે કોઈ કે ક્ષણ આવે ત્યારે જતું રહે આવી જોયું કે નાના કૂતરા મોટો કૂતરા મારીને કેવી રીતે ત્યાં ઘણા ફસાય આવી જો કે હસી નહીં આપણે શું થાય છે કે બધી ચિંતાઓ બધી વસ્તુઓ પૂર્ણ થતી રહે અંતે વખતે મારા વિશેના ધમકી વાત આવો છું કે બધી કન્ફ્યુઝ રહે આ બધી શું કહેવામાં આવે છે તમારો સ્વભાવ કેવો છે સુખ મારો સ્વભાવ છે સુખ નહીં સુખ સ્વભાવ છે એટલે જ અને સુખ માટે કઈ બહારથી લાવવાની જરૂર નથી મનમાં જે ગ્રંથિઓ છે બધી જતી રક્ષણ પર તે બી મનમાં જે ઘુસવાડા છે ચિંતાઓ છે ગ્રંથિઓ છે એ મારા સુખને આપી સુખ છે એનો સ્વભાવ તો અનુભવ નથી એટલા માટે જ્યારે આ રક્ષણ વાળી ગ્રંથિઓ જતી રહે સુખ અનુભવું છું જે છે એ જ અનુભવું છું આ બધી ગ્રંથિઓ જ અનુભવું છું તેવો છું ને ફલાણા છું ઢીકણું આપણે આપી જાત નાખવો હોય બધો વિશ્વાસ કરતા હોય આપણે આપણી જાતને સતત ઉત્સાહ કરતા હોય પેલા ભાઈ આ કે પેલું માણસ મને આવું કરે છે આવું બોલે છે મારે એના કરતા સૌથી વધારે જો કોઈ મારી ટીકા કરતું હોય તો કોણ છે આ ધર્મમાં લેવું છે સૌથી વધારે કોઈ મારી આલોચના કરતું હોય એવું છે મારી આલોચના શું છે તો ગુણો શું વધુ શું આ પ્રકારનો હંમેશા મારા વિશેનો અભિપ્રાય બીજા એમ કે તું ગુણો છો એ આપણને હું તો કહી રહ્યો છું ક્લિયરન્સ આ બધી ગ્રંથિઓ થઈ જાય અને મારે એ વખતે કોઈ ગ્રંથિ ના આવું છું તેવું છું થતું રહે ત્યારે વળી પાછો હું મારી બેઠી પાછું હું તો સતત મારા વિશે જાતને જીના કરીને મારી જાતને કોઈ દાડો ઉલાઈ પાડે યાદ કરીને બીજા ઉલાઈ પાડે છે સૌથી પહેલો ઉલાઈ પાડે ને આપણે એ વસ્તુ સ્વામીજી સમજમાં હોય પણ બેન સ્ટીલ એ આવતા વાર થતી હોય છે એટલે બીજા બધામાં તો આપણે પ્રતિપક્ષ ભાવના ને બધું કરતા હોઈએ છીએ પણ આ વસ્તુ આપણને ખબર હોય કે વેન somebody એક્સેપ્ટ નથી કરતું તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ એમ નોટ એક્સેપ્ટિંગ માયસેલ્ફ એવું સમીકરણ એવું છે કારણ કે દુઃખ તો આપણે ન સ્વીકાર કરીએ તો થાય યા કરે કે ના કરે હું સ્વીકાર તો સુખી નહીં પણ બીજા માણસ સ્વીકાર ના કરે હજી નથી કરતો
કે મારો પોતાનો સ્વીકાર બીજા કરવા લાયક છે. મને પોતાના પર મજાની માન નથી. એટલે હંમેશા હું તો મારી જાતને નીચી જ પાડતો હોઉં છું. કોઈ મારા વખાણ કરે ત્યારે મને લાગે સ્વીકાર યોગ્ય છું. અત્યારે ખુશી થાય. એટલે કે મારે મારી જાતનો સ્વીકાર કરવા માટે બીજાની એપ્રુવલ જોઈએ છે. જો મને સ્વીકાર કરે તો લાઈફ સ્વીકારવા યોગ્ય છું. સ્વામીજી અપેક્ષા જ રાખવાનું ભૂલી જાય કોઈ પ્રત્યે તો આપણે સુખી થઈ શકીએ જ નહીં. અપેક્ષા જતી ના રાખવી જતી રાખી. હા સાચી વાત છે. થોડી વખત એ જતી રહે વિચાર કરી થોડો આમ કઈ ત્યાં જતી રહે પણ પાછું કઈ કઈ પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે એક અપેક્ષા આવી જ જાય છે. અંદર ખોટ હોય ને આપણે અંદર અપેક્ષા કરી પછી આ હોય તો એની પાસે પેલો પેલા જે હોય એની અપેક્ષા આવે. તો એક વાતની અપેક્ષા છે કે હું અંદરની ખોટ એને દૂર ના કરીએ તો અપેક્ષા બદલાયા કરે એટલે એ કહી રહ્યા છે સ્વામીજી કે આપણને આપણા જે ખોટ છે એ ખોટી વાત છે. આમ જોવા જઈએ તો આપણું પૂર્ણ છે. એવું જ્ઞાન હોત તો એ ખોટ હોત જ નહીં, કોઈ અપેક્ષા હોત જ નહીં, કોઈ દુઃખ ના હોત. પણ જે અસ્વતા છે ત્યાં આપણે આપણી જાતને પૂર્ણ કહીએ છીએ કે બીજા બધા અપેક્ષા રાખે કે તું મને પૂર્ણ કર, તું મને મારા વખાણ કર, તું મને આમ કર તો મને સારું લાગે. બીજો મારા વખાણ કરે, બીજો મારો સ્વીકાર કરે, કેમ કે હું વખાણ કરતો નથી, હું મારો સ્વીકાર કરતો નથી, બીજા સ્વીકાર કરે એ અપેક્ષા. આ અપેક્ષા છે. હું અપેક્ષા કરી છે બીજો મારો સ્વીકાર બીજો એવો મને છાપે ખબર ના અપેક્ષાની પાછળ આપે છે. આપણે ખબર સાંભળતા થઈ એના જરૂર ના કોઈ નથી થતું. એને પણ આંતરિક પરિવર્તન છે, એને અંતરાકાશ શુદ્ધિ કહે છે. આપણું મન રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈ ને તો આપણને આપણે પોતે જ ગમીએ. જેટલે અંશે રાગ દ્વેષ ઓછા થાય એટલે અંશે આપણે આપણી જાતને સ્વીકાર આપણી જાતને ગંદા થઈ જાય. બધા રાગ દ્વેષ થાય શુદ્ધ ભક્તિ થઈ જાય. પ્રધાન કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતા બધી કામનાઓ જતી રહે. કેમ? આત્મનિયો આત્મા તુષ્ટ અંદરથી પોતે સંતુષ્ટ થશે. બધી કામનાઓ પોતાના આપણે સંતુષ્ટ થઈ મને બહાર એવી કામના હવે વેદાંત શીખવાડે છે. પણ એ ઉપરાંત એ સિવાય પહેલું પગથિયું એ છે કે બહારની ઈચ્છા હોય બને ત્યાં સુધી આપણે આપણી જોઈએ એ આ કામના છોડી શકાય કરી અપેક્ષા છોડાય કરી છોડી શકીએ પછી તો છે નિરાશા અપેક્ષા નિરાશ કરે. અપેક્ષા કરી ના થાય નથી થાય. પરંતુ દુઃખનું કારણ શું છે? અપેક્ષા કરી એટલે જો આપણે અપેક્ષા નથી ચાલે અપેક્ષા સાચી વાત નથી. બીજા અપેક્ષા મારે બધું ખૂબ કરું છું માટે અપેક્ષા છોડ આપણે આપણી જાતને સમજાવીએ આપણી અપેક્ષાને આ પ્રકારે ધીમે 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 નિવૃત્ત કરે છે. બાકી રાહ જોઈ છે મારી અપેક્ષા ક્યારે પૂરી કરે તમારું વાત પેલો ક્યારે કરે. સ્વામીની એફડીએસની બસની પાછળ એક્સપ્લોર લાવ્યું અપેક્ષા આપણી માં છે. હવે ટોંગરે મહારાજના વાક્ય એફડી દ્વારા ટોંગરે મહારાજના વાક્ય સ્વામીજી આ અપેક્ષાની જે વાત કે છે તો આપણે બીજાને કોઈ કામ માટેની અપેક્ષા કે ફલાણું કરી દે એવી અપેક્ષા નથી રાખતા આપણે કોઈ માટે. અને આ અપેક્ષા છે એ જે અમને વાત કરી એ અંદરની અપેક્ષાની વાત છે કે તમે મને આમ કરો તો મારું દુઃખ એટલે તમે મને વખાણો મારા કામને તો મને મારું એમ લાગે કે હું કાંઈક છું. એ આ અપેક્ષા અને પેલી અપેક્ષા બહાર આપણે કોઈની પાસે એ જુદી અપેક્ષા કે ભાઈ મારું તું આટલું કામ કર્યા અને એ ન કરે તો મને દુઃખ થાય. એ બંને અપેક્ષાઓ જુદી થઈ કે નહીં?
બંનેનું પરિણામ તો દુઃખ જ છે ને. દુઃખ છે પણ અપેક્ષા એવી પૂરી ના થાય કે આ દુઃખ પરિણામ દુઃખ જ હા છે. પણ સ્વામી પહેલામાં શું થાય છે કે એ મને વખાણે તો મને એવું લાગે કે હું કાંઈક છું એટલે હું બરાબર છું પૂર્ણ છું. પણ પહેલામાં એવું થાય છે કે તું મારું કામ કરે તો મને આનંદ થાય છે. કેમ આનંદ આવે ખબર છે? મારું કામ કરે ને તો મને એમ લાગે કે ભાઈ જો એને મારો સ્વીકાર કરે. હું કહું કે તું આમ કર, એ કરે એટલે મને કેમ ખુશી થાય? એને મારો આનંદ થયો, મારો સ્વીકાર કર્યો. નહીં કરું એમ કે આનંદ થયો, અસ્વીકાર થયો. એક અથવા બીજી રીતે મારો સ્વીકાર થાય, મારો આદર થાય તો ખુશ. એટલે બહારની દુનિયા તો છે ને ખાલી આ બટન દબાવવામાં મિનિટ જરૂર લાગે. પણ બટન અંદર છે દુઃખના બટનો અંદર છે. દુનિયા શું કરે? બટન દબાવે. એમાંથી એ અસરમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. પ્રસન્નતાને માનસિકતા કીધું ભગવાન. પ્રસન્નતાને માનસિકતા કીધું. તંત્ર વાગે હા એ ખરું. ઘણા પ્રસાદ ત્યાં ઉપનિષદમાં એવું કીધું કે જે કોઈને અન્ય તરીકે જુએ છે એને એ પણ એટલે જેનો કોઈ તિરસ્કાર કરે છે એનો સામેવાળો એ પરાસ્ત ત્યાં પણ અન્ય પરાસ્ત થાય છે. પરિષદમાં કહ્યું ધર્મતમ પરારા આત્માનંદ બ્રહ્મ પશ્ચેત. એટલે દૃષ્ટાંત કે બ્રાહ્મણ છે એ મારો તિરસ્કાર કરે. બ્રાહ્મણ કોઈ પણ વ્યક્તિ મારો તિરસ્કાર કરે છે જ્યારે હું એ વ્યક્તિને મારા કરતા જુદી જોઉં છું. કારણ કે વાસ્તવમાં આ આત્મા એ મારો જ આત્મા છે. એટલે હું તમને મારા રૂપે જોઉં તો જ તમને ખરેખર સન્માન મળી કહેવાય. આપણે આવો અંતર ઊભું કરી આ જુદી હું જુદો એ રીતે તમારો તિરસ્કાર કરો. તમને હું મારું દરજ્જો આપતો નથી, ઊંચો દરજ્જો આપો. સૌથી ઊંચો દરજ્જો કયો છે મારા માટે? મારો પોતાનો. જ્યારે અન્યને મારા જેટલો દરજ્જો આપું હું તરીકે જો જે છે હકીકત છે તો અન્ય પણ મારો સ્વીકાર. અન્યને મારા કરતા જુદો જો એ તિરસ્કાર સમાન છે. તો અન્ય પણ મારો તિરસ્કાર તો મોટી વસ્તુ છે. કારણ કે આ ભેદભાવ તો આપણામાં અંદર વણાયેલો છે. વ્યવહાર તો કરું તો પણ તમે જુદા હું જુદો હોય તો વણાયેલું જ છે. એ જુદાઈ આવી એટલે તમારો તિરસ્કાર થાય. હું તમને મારા જેટલો હોદ્દો નથી આપતો, જુદા કરો. પરિષદ કહે છે કે જ્યારે આપણે બેને જુદા જોઈએ ત્યારે જુદો આપણો તિરસ્કાર જુદા જોવા આપણે એનો તિરસ્કાર કરીએ. બ્રહ્મતમ પરાદા અન્યત્ર આત્માનંદ બ્રહ્મવેદ. બ્રાહ્મણ તિરસ્કાર કરે છે જે બ્રાહ્મણને પોતાના કરતા ભિન્ન જોઈએ છે. ક્ષત્રિય દૃષ્ટાંત આપો. સર્વમ તમ પરાદા બધું જ એને તિરસ્કાર કરે છે જે બધાને પોતાના કરતા ભિન્ન જોઈએ છે. તેથી અયમ એમાં આ બધા કોણ છે? વાસ્તવમાં જેને બ્રાહ્મણ કહો છો, ક્ષત્રિય બધી વસ્તુઓ બધા છે વાસ્તવ આત્મા છે. એટલે વેદયમ સર્વમ તદા વેદયમ સર્વમ તદાત્મા એવી જ્યાં જે છે એનો આત્મા છે. બહુ મોટી વાત છે. એટલે આપણે સતત આપણું મનની ગતિ જોતા રહીએ તો ખબર પડે આપણે એને આપણા કરતા જુદો માનીને એ કરાવું રચના કરીએ છીએ એને પહોંચે કે મને એના તરફ એકલો નથી આપે એટલે મારો તિરસ્કાર થયો છે એટલે એનો વળતો તિરસ્કાર થવાનો એવું આપણે વિચારતા એવું થતું જાય છે.
કોઈ વિચાર કર્યા વગર જ હું તમને મારી જુદા છું. કોઈ વિચાર કર્યા મને તમારાથી જુદા. આ એકબીજાને પોતાની જુદા જુદા એટલે તિરસ્કાર કરવો. હવે પરસ્પર તિરસ્કાર પર આપણો વ્યવહાર ચાલે તો શું ક્યાં નહીં કરે. હવે તિરસ્કાર ઉમેરો કરીએ પાછો મુસલમાન કારણ એ બધી હું તો જુદો છે હવે પાછી આપણે ઉમેરો કરીએ એમ કરીને અંતર વધારીએ. જુદાનો ભાવ પરાજય કરે. જુદાનો ભાવ પરાજય કરે. હા એવું કે થયું. પણ જુદો જોઈને પછી એનો આદર કરું તો પણ જુદો તો માનું જ છું તો એમ તો ઓછી થઈ થોડી ઓછી થાય. શરૂઆત ત્યાંથી કરવી પડે. બીજાનો આદર કરીએ તો ધીરે ધીરે કારણ કે એમાં ખરેખર આપણો આદર રહેલો છે. આપણે ખ્યાલ ના હોય પણ એ આપણું સ્વરૂપ જ છે. બીજાના આદરમાં આપણો આદર રહેલો છે. બીજાનો વખાણ કરીએ બીજાનો આદર કરીએ. આ જે કરવો એ કરો. વખાણે પણ હવે આદર અંદર જેન્યુન હોય તો સારું. પોલિસી ની વાત છે. હા સ્વામીજી જે સંત અને ભોળની બધી વાત કરે છે જ્ઞાન એ બધી એ સંદર્ભ માટે પહેલા આપણા અંદર જોઈએ તો બીજામાં આપણે જોઈ શકીએ એવું બધું આવતું હોય. ત્યાં બધાને દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે. સામાન્ય વિશે એકદમ શરૂઆત થાય છે અને એનું એ દ્રષ્ટાંત પ્રયોજન જેટલું છે. એ તમે જ્યારે જ્યારે વિશેષનો અનુભવ કરો છો ત્યારે સામાન્ય અનુભવ અંદર રહેલો જ હોય છે. એટલે કોઈ આવી નગારો વગાડતો હોય તો એ તો કંઈક તાલ વગાડતો પણ ખબર પડે કે નગારો હોય પછી તાલ બદલે લગ્નમાં આ થતો હોય છે ને આપણા નવરાત્રિમાં એટલે બધા અંજોને બોલાવે કદાચ જુદો જુદો તાલ હોય ખબર પડે કે નગાર હોવા કારણ કે એ સર્વસામાન્ય છે. બધા બદલાતા તાલમાં કે બીજમાં તો મૂળ રહેલું છે. એ વિશેષ અનુભવ થાય એ સાથે અલંકારો આપણે જોઈએ ત્યારે સૌનું અંદર અલગ જેવા દેખાય છે. એ રીતે આપણે સામાન્ય અનુભવ કરતા જ હોઈએ છીએ. જ્ઞાન કરવાનું સરસ સરળ ભાષા નાસ્તો વિદ્યતે ભાવ ના ભાવ વિદ્યતે સંકલ્પ બધું ભાષ્ય છે. એક કારણ એવું કહે સામાન્ય છે. સામાન્ય રહે છે બદલાય યાદ કારણે આપવો છે એ સંદર્ભ. આ ઘટક પ્રશ્ન એ ઘટન અનુભવમાંથી અનુભવ થતો જાય. એ શું છે કે જે સત છે એનો ક્યારે અભાવ થતો નથી. અસત્ય છે એ ક્યારે હોતું નથી. શું કહ્યું? આજે બહુ ફોર્સ નહીં કર્યો અંદર પાણી કેમ પીવું ગરમ હશે એ જે દૃષ્ટાંતો આપવામાં આવ્યા એમાં કહેવાનો પ્રયત્ન એ છે કે તમે જેને વિશેષ અનુભવ કરતા હો એ નગારા કામ હોય નગારાનો સામાન્ય બની રહેલો એનો અનુભવ કરતા હો છો તો જ વિશેષનો અનુભવ થાય. અત્યારે એને બંને જુઓ ત્યારે પહેલાં સ્વનો અનુભવ થાય તો જ બંનેનો અનુભવ થાય. એટલે બધે વિશેષ અનુભવમાં સામાન્ય રહેલું હોય છે.
અને પછી સર્વ સામાન્ય પછી એ સામાન્યનું કયું સામાન્ય કહેવાય? ધારો કે વીણાનો ધ્વનિ હોય, ડગલાનો ધ્વનિ હોય, નગારાનો હોય, તો જુદા જુદા ધ્વનિમાં ધ્વનિ સામાન્ય. ધ્વનિ છે, સ્પર્શ છે, શું છે, એ પાંચ ઇન્દ્રિયોના જેનો અવાજ સ્પર્શ એ બધામાં પશુ સામાન્ય, એ સામાન્ય, વધારે સામાન્ય, મહાસામાન્ય અસ્તિ ભાતિ. છેવટ મહાસામાન્ય જે છે એ બધા સામાન્યનો વિષય ન હોય. એમ સુવર્ણ હોય એ અલંકારનો વિષય ન હોતો હોય. દરેક દરેક વિષયમાં સામાન્ય રહેલું જ હોય. તો જ્ઞાન આપીએ, ખ્યાલ આપીએ, નસીબ જોઈએ સામાન્ય આપણું સ્વરૂપ જ છે. જેથી દરેક અનુભવ રહેલો એ વાત કરે છે. સામાન્ય સત્ય છે વિશેષ વિદ્યાર્થી એના ઉપર જ દુનિયા ચાલી રહી છે. અધ્યારોપ ઉપર જ દુનિયા ચાલી રહી છે. નજરમાં આવે જ નહીં. સામાન્ય તો આપણા અનુભવનો વિષય બને. જે છે ત્યાં સુધી સંસાર ચાલે છે. હા, અસ્થિવાદી એ આપણા અનુભવનો વિષય ના આવે. અસ્થિવાદી એ આપણા અનુભવનો વિષય ના આવે. કેમ ના આવે? અનુભવ કરનાર છે. અનુભવ કરનાર છે. હા, કારણ કે મારું સ્વરૂપ એ મારા અનુભવનો વિષય ના આવે. અનુભવ કરનાર અધ્યારોપ થાય નામ ત્યારે અનુભવ નથી. કે જે અનુભવનો વિષય મને અધ્યારોપ દ્વૈત પણ કરાયેલો છે. સ્વામીજીને ભાઈ દોરડું હોય તો સટનો ધ્યાન થઈ શકે. દોરડું હોય દોરડાનું જ્ઞાન થાય એટલે અધિષ્ઠાન તો અનુભવ થઈ શકે. ભ્રમ થઈ શકે. બ્રહ્મનું અધિષ્ઠાન હોવું. ધંધો વિના તક દેખાય નહીં. નિરધિષ્ઠાન બ્રહ્મ ના હોય આ વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે. એ બૌદ્ધ લોકોને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે છે. એ કહે છે સર્વમ શૂન્યમ શૂન્ય, કશું જ નથી. કઈ ના હોય તો અનુભવ કશાનો થાય જ નહીં. શૂન્ય કરણ બી તે સત્ય હોય ને. એમનું કહેવાનું પ્રયોજન હતું બીજું. શૂન્ય એટલે દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ ગયા. દરેક વસ્તુને માત્ર શૂન્ય છે. એ પ્રકારે જોઈએ તો જે અધ્યારોપ કરવામાં એ સુખ દુઃખનું કારણ બનતું હોય છે. હું વસ્તુ ને ભાઈની એક એવી કવિતા છે, શું શિખરના પવન અપવર્તીય શું તરવું શું કરવું, ખેલ બધો ખાલી છે એમાં શું હસવું શું કરવું. ધનભાઈ લોકો ઉડા કવિ તો ગયા તાકાત
ના ના નજીક આવ્યું ત્યારે લાગ્યું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ લેવા આવે છે કહેતા ને પિતાજી. હા, એમને કેવું હતું કે મારું અવસાન આ રીતે જ થશે. હા અને છેલ્લે ભગવાનનો મોટો સમય રાખ્યો અને જે રીતે કહ્યું હતું એ રીતે જ ગયા. હમ એ સરદારથી હતા સ્વામી બહુ ભવિષ્યનું સર કરતા રાજ્ય સુધી સુરમાં ખુલ્લામાં પડતા વિચાર હતા. એ મારી પાસે આવીને મને કહ્યું હતું કે તમારા પિતાશ્રીને 70 વર્ષ થશે. અને he passed away in 1989. હા એટલે મેં પછી સરદારજી પાછા આવ્યા ટપકો આવ્યો મેં કીધું હું તો માનતો હતો કે તમારું બધું સાચું પડે છે ખરો સાચું પડતું એમ. કે મારા મિત્રએ કહ્યું હતું તમારે હજી ટેકો હશે એ 18 દિવસે જન્મ છે ડાબોડી હશે. હા, બરાબર. તો આને ખતમ છે. તો મને જતો આપી એમ તો તારી સાથે ખબર પડી કે આપણે બધા જ ફટ કરે. તો મને ભગવાન તો બોલી ગયા તો જ્યોતિષ શાસ્ત્ર ક્યાં કરશે. જોયો તારું સોટા કર્યું તો જોવાનું સોટાઈ પેલા. આ તો ભગવાનની સામે પૂજામાં બેઠો. કોઈ માણસ આવીને કહે છે કે મને બહુ ડર લાગે છે. જો તારા કપાળની રેખા બધી જણાય છે ત્યારે 7મા દિવસે તારું મૃત્યુ થવાનું છે. ગયો 7 મૃત્યુ થવાનું જ છે ને. ચાલ ત્યારે ભાઈ જો ભાઈ જેને પૈસા આપણે લીધા પેલા પાછા આપી દો હિસાબ પતાવો. જેણે આપણા લીધા છે એને માફ કરી દો. મરવાનું જ છે એમ કરીને બધો હિસાબ પતાવી નાખો. પૈસાનું નહીં પછી સિવાય પણ લેવડ દેવડ કર્યું અપમાન કર્યું આ કર્યું બધું પતાવી. 7મા દિવસે નામદેવજી ગયા કેમ છે તું? બસ સ્વસ્થ છું. એ બધું છોડી દીધું છે બસ આ આવો સ્વીકાર કરી લઈએ. અને એ સ્વીકાર નહીં પણ એનાથી આપણે બધો આપણો હિસાબ પતાવી નાખીએ બધા પાસે. જે કોઈ આપણને દિલ દુભાવ્યો અને આપણે કોઈ દિલ દુભાવ્યો હોય તો આપણે ક્ષમા માંગી લઈએ. અને આ બધું અંતરથી આ જૈનોમાં મિચ્છામી દુક્કડમ છે. હા. એ બહુ આ છે ને. દર વર્ષે ટ્રેનિંગ કરવું પડે. બરાબર છે. હા તે હિસાબ કરતો બાજુ વર્ષમાં ભેગું કરી જોવાનું. એક વર્ષનું જે બાપ થઈ જાય પાછળ બીજે વર્ષે. વર્ષ તો બહુ લાંબુ થઈ જાય છે પણ રોજે રોજ કરવું પડતું હોય છે. જેમ પૂજ્ય સ્વામી કહે પેલા આરતીમાં તેરા તુજકો અર્પણ ક્યાં લાગે રહ્યા રોજ કરે. રોજ આપી દે છે. તો શું હોય બધા જય જગદીશ અને ગામ બધા શરૂ કરે દરેકનો સુરતું હોવું અમારા નંદીગ્રામમાં થતું હોય કુંજિકાબેન. Dayananda is not bound by time. Birth is an event in time. So to death, you go to any burial ground. All these imported slabs are there, mostly imported from India, granite. All black granite imported from India. It's amazing, this granite is one of the oldest stones and mainly from India.
India, that too, like black gold it is. Shining, it takes the shining, it takes the polish. You can see on your face in that. In all these slabs, you will find bone, tumb, the stone पर you find bone, a date is given. Died, where the date is given. Born, died. See, there is a dash line. Then there is a dash. No wavy does not go like a wave, even though you might have had 3 marriages. અને જીવનમાં ઘણા બધા આવી ચડતી પડતી આવી હશે જન્મ અને મૃત્યુને વચ્ચે પણ અહીંયા આગળ તો વચ્ચે એક સીધી રેખા like even though you might have gone through 3 marriages, it's in one straight line. So birth is an event in sense of time, and death is another event in sense of time. In between, there is life, consisting of events in time. Events, and then you have to subtract this date, various events, and then you subtract this date from that date, and that is called his or her lifespan, which is full of events. Without, but all the events are in time. Kala, so life is time bound. All this is in Nirvana Shatakam. I have my Atma to Nirvana. Now means what is the length of time involved? Vachiga. Vachiga. Someone told me, Swami, happiness is within and happiness is not without. These are the innocent victims of some idiotic sermons. And happiness is within and not without. And this is one sermon. Happiness is within. So more, within means what? Happiness is within means what? Happiness is not outside. You listen to music that you love, are you not happy? What is starting? You look at the stars, sometimes you are happy. You look at the Hollywood stars, you become happy. They're all external, and don't tell me the external world doesn't make you happy. It does make you happy, and if you say happiness is within means what? Your liver is happiness, your kidney is happiness. Within means what? Kidney is meant for stones. What is happiness? Is the mind happiness? Yeah, mind is happiness. Hey, come on. When you are sad, you have no mind. Yes, I have a mind. Then perhaps more than necessary. In sadness, there is a lot of mind. The mind is not happiness. Then what makes you happy? Swami, I don't know. But I do become happy. Another person, when you fulfill a desire, become happy. That's not necessarily true. You applied for a job and you got it. You must be happy. After he got the job, I asked him, are you happy now? He shook his head and said, this is not the job I wanted. Here is Swamiji, I resigned from a good job. I never knew what I was in for. Now I don't know.
You fulfill a desire and become happy whenever you are happy. You don't fulfill a desire either. More often than not, you laugh at a joke. What desire you fulfill? Quickly, Pennsylvania horse. Maybe it's an American, all American horse. I do not know, but this Pennsylvanian horse is a huge horse. I am told that in those days, they used this horse for plowing the land. Each horse looks like a tractor. Each horse looks like a tractor. No complex. Horse is no complex. अपने को no practice भी तो होता है. What complex is an elephant got? What is the use of having an elephant? Because there is no self-consciousness. An elephant doesn't have eye consciousness. No animal has the eye consciousness. The body doesn't have it either. All complex eye consciousness. Think of that. The body I am not. What's the use of saying that? I am not the body. The attributes of the body, and therefore the body and I are equal. Therefore the body becomes I. The Supreme. There is a statement that God created the world out of nothing, out of word, void. I'm reading a book called The Laughing Jesus. It's a book to be read and it's well written. In Egypt they found some scrolls. I'm not referring to the Dead Sea Scrolls, but this is another before that. It is like Vedanta. So the translations of that is written, they are very beautiful. Knowledge doesn't belong to any country. એટલે આ વેદાંત જ્ઞાન પર ખાલી આપણું નથી પેલામાં છે સ્ટોલમાં આવું સ્વીકારવા માટે ઘણી બધી નમ્રતા જોઈએ. Knowledge doesn't belong to any country or any culture. 1 + 1 is 2 everywhere. There is no national stamp. Knowledge transcends culture, time, nationality, and everything. Knowledge means it is common and based upon fact. It has to as the object. Nothing to do with anybody's thinking. There is nothing to do with no cultural meaning, language. It will be different, of course. But this book, theology came later. My question is you knowledgeable or are you ignorant? You tell me. If you say I am knowledgeable, then I will ask you to spell the word knowledgeable. To say I am ignorant, you must be knowledgeable to say that I am ignorant. That I know that I am ignorant. Otherwise you cannot say I am ignorant. I am ignorant with reference to what I don't know. I am knowledgeable with reference to what I know. It's like daylight, it's like daylight. Therefore you can't say I am ignorant. You are not ignorant. You are not knowledgeable either. That's what we call transcendence. You transcend both ignorance and knowledge. But ignorance and knowledge don't transcend you. That's understanding transcendental. There's not been any special difference. The Swami talking. And you should hear. You do hear, and sometimes you don't hear. It's not because of the Swami's accent alone.
and the accent may be a problem, but then there are other reasons. Everybody laughs, and there is always someone. When the joke is told, everybody laughs. Always someone in the audience nudging the other. What did he say? Everybody doesn't listen all the time. What happened? The ears are here. Swami is talking. All are laughing. I did not hear anything. What did he say? What happened? Are you deaf? No. You are very deaf. Why? The mind do not. It is famous in the Bhakti. Anyatavanavam na sparsham. Anyatavanavam na shrosham. Anyatavanavam na darsham. चलो स्थानीय राजमान साइड वॉक पर पैसे नहीं तीन लोग पर एक तीर एक लोहा है तो तीर में फोड़ा होगा ये ना काम करेगा एकदम एकाग्र कह रहे राजा ने सवारी प्रसाद कुछ बोला राजा ने सवारी प्रसाद જોઈ કે ના જોઈ કે ના કેમ ના જોઈ મન બીજે એને પણ ઢોલ નગારા વાગતા હતા સાંભળ્યું કે નહીં ના સાંભળ્યું કેમ મારો મન બીજે એટલે પ્રશ્ન એ કોણ સાંભળે છે કાન સાંભળે છે કાન મન ન હોય તો કાન સાંભળી ના શકે અન્યત્ર મનાવો ના શ્રોષમ અન્યત્ર મનાવો ના દુષ્ટમ Rudani Mohammed. Hindi is a peculiar language. क्या बात है क्या बात क्या बात है થોડો વિરામ આવી જાય એટલે Yeah.